TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। दोस्तों अज दे प्रोग्राम विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। आओ पहलां जिहड़ियां खबरां विचारनियां ने संखेप दे विच उन्हां ते नज़र मारीए। इटली विच पंजाबी अते पंजाबियां लई माण वाली गल। ट्रंप समर्थकां ने अज सैनट विच वड़ के पाया रज के खरूद। ट्रंप ने 8 होर चीनी ऐप्स ते पाबंदियां दा कीता ऐलान। आस्ट्रेलिया पढ़न गए पंजाबी नौजवान दी उसके जन्मदिन वाले दिन ही हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट ने EVM मशीनां दी वरतों रोकण वाली पटीशन सुनन तो कीता इनकार। मुकेश अंबानी नूं झटके तो बाद झटका। कैप्टन ने प्रधानमंत्री नूं कानून रद्द करन लई कीती अपील। किसानां दी हालत ते सुप्रीम कोर्ट ने प्रगटाई चिंता। खराब मौसम दौरान भी दिल्ली दीयां सरहदां ते डटे किसान। 7 जनवरी नूं होवेगा ट्रैक्टर मार्च। किसानी संघर्ष दौरान गईयां 2 होर जानां। ये कुछ खबरां ने जिन्हां दे उत्ते अज विस्तार नाल चर्चा करांगे। पर गलबात तो पहलां तुहानूं अपील है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लिओ ताकि रोज़ाना के लाइव प्रोग्राम की नोटिफिकेशन तुहाडे तक पुजदी हो सके जां जदों नवां प्रोग्राम अपलोड कर दिता जाता है तां तुहानूं समय सिर उसकी जानकारी मिल सके। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। आओ हुण खबरां वल रुख करिए। दोस्तों 90 के दहाके तो बाद यूरोपी मुल्क छोटा जिहा मुल्क है, कोई बहुता वड्डा मुल्क नहीं। इटली दे विच पंजाबी अपनी पहचान कायम करने की कोशिश करन लगे ते पंजाबियों की आमद इस मुल्क विच वधण लगी ते अपनी पहचान दे वास्ते हर संभव कोशिश की जा रही है। कहते जिथे जाण पंजाबी वक्री पहचान बना लेंगे। हुण जिस मुल्क के लोगों नूं सिख धर्म के बारे कोई जानकारी नहीं सी, कोई ज्ञान नहीं सी, अज उस मुल्क दे विच 70 तो वध गुरुद्वारा साहिबान ने, मंदिर ने। ये भारतीयों वास्ते एक माण वाली गल है। इंडियन सिख कम्यूनिटी इटली दे वल्लों पंजाबी बोली की चढ़ती कला लई कीतियां जा रही कोशिशों नूं हुण बूर पैंदा नज़र आ रहा है। कारण यह है कि इंडियन सिख कम्यूनिटी के प्रधान ने सुखदेव सिंह कंग, उन्होंने दस्सिया कि आउंदे कुछ समय दे विच उत्तरी इटली के 5 वड्डे रेलवे स्टेशन ने जिन्हां दे नाम पंजाबी बोली विच उत्थे लिखे जाणगे। वो कहंदे प्रशासन दे नाल सारी गलबात मुकम्मल हो चुकी है। वो हुण दिन दूर नहीं जदों पंजाबियों की संघनी आबादी वाले उत्तरी इटली के 5 रेलवे स्टेशनों के उत्ते अंग्रेजी के नाल पंजाबी विच भी उस स्टेशनों के नाम लिखे मिलणगे। कंग साहब ने यह भी दस्सिया कि पंजाबी माँ बोली के नाम वाला इतिहासक दिन बड़ी जल्दी चढ़न वाला है। दसना बनता कि इटली के ब्रेशिया, बेरगामो, मानतोवा, मोदना, वेरोना, रिजोमिलिया इन्हां इलाकों के विच अजकल पंजाबियों की बहुत वड्डी गिणती है। ये पंजाबियों वास्ते वड्डी ते माण वाली गल है कि वो मुल्क जिथे पंजाबी कोई बोली नहीं ते दूसरे पासे कई बारी हैरानी होंदी है। तुसी जलियांवाले बाग दे विच ही चले जाओ, उत्थे सब तो उत्ते तुहानूं हिंदी लिखी मिलेगी। होना इहदे उल्ट चाहिए कि जिहड़े सूबे की जुबान पंजाबी है तो सब तो उपर पंजाबी होवे, फिर अंग्रेजी जां हिंदी होवे ते फिर भावें जिहड़ी मर्जी जुबान लिख दिओ, क्योंकि जिन्नियां जुबानां असीं वध पढ़ लईए, जान लईए, बोल लईए, ये गल्लां चंगियां होंदियां ने। पर जिहड़े खित्ते की जिहड़ी जुबान है उसनूं अखों परोखे करना ये सरासर हमेशा गलत होंदा है। अगली खबर एक दुखदायक खबर मिली है वो आस्ट्रेलिया तो। आस्ट्रेलिया दे विचों खबर मिली है कि बीते दिनी मेलबौर्न दे विच पंजाबी नौजवान हनी जखू की भेद भरी हालत विच मौत हुई है। विक्टोरिया पुलिस ने मृतक का शरीर उसके घर दे विचों बरामद किया, पर मौत के कारण की सी ये हाले तक पता नहीं लग सकिया। विक्टोरिया पुलिस ने हनी की लाश को अपने कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लिए भेज दिता सी अते कुछ रस्मां पोस्टमार्टम तो बाद उम्मीद की जा रही सी कि यह लाश इस नौजवान की पंजाब भेजी जाएगी। पुलिस सारे मामले की बारीकी नाल जांच पड़ताल कर रही है तो जिहड़ा नौजवान मरिया है, मृतक नौजवान का जिला जलंधर ते पिंड रुड़की दस्सिया जा रहा है। सिर्फ 26 वरियां का यह नौजवान स्टूडेंट वीजे ते आस्ट्रेलिया दे विच सी अते इसे वरे दस्सिया जा रहा है कि इस नौजवान ने विआह करवाउण वास्ते पंजाब परतना सी। जिस दिन एक घटना वापरी उस ही दिन हनी जखू का जन्मदिन सी। पंजाबी भाईचारे ने इस अचनचेती मौत से डूंघे दुख का प्रगटावा किया ते असीं हनी जखू के समुचे
ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੀ ਜੱਖੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੂਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਖਰੂਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਆ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਪੈਂਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਂਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਪਰ ਪੈਂਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਹੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਥੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲੀਪੇ ਅਤੇ ਵੀਚੈਟ ਪੇ ਸਮੇਤ 8 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ
ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੇ, ਕੈਮ ਸਕੈਨਰ, QQ, ਵੀਮੇਟ, ਵੀਚੈਟ ਅਤੇ WPS ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ EVM ਜਿੰਦਾਬਾਦ, EVM ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ SA ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਦੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਝਾੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਓ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਆ ਚੰਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਹਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਝੋਂਗ ਸ਼ੈਸ਼ਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨਰ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲੀਅਨਰ ਰੈਂਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ 10 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲੀਅਨਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ CEO ਉਹ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਬਿਲੀਅਨਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ
ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਹਿੱਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 2 ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਣਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆ ਠੰਡ, ਆ ਮੀਂਹ, ਆ ਝੱਖੜ ਝੋਲੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੀਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੁਣ 42 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਧਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ नहीं आख सकते, जे उन्होंने लगता कि मैं कानून बनाया वापस क्यों लै ਲਾਂ क्योंकि मेरी फितरत नहीं, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ किसान ਹੁਣ तक शहीद हो चुके ਆ, जाना कुर्बान कर चुके ਆ, ਉਹਨਾਂ वास्ते दो शब्द बोल ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਈ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਸਰਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜੀਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ 100 ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 150 ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, 500 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, 25 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ, ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦਾ ਫੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 42-43 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। 42ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, 43ਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 7 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਅੱਜ 7 ਜਨਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਮਾਨੇਸਰ, ਪਲਵਲ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਖਰੀ ਗੱਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, 29 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, 30 ਦਸੰਬਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ? ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਰੋਜ਼ ਹਰ 15ਵੇਂ 17ਵੇਂ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 23 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹਾਲੇ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਿਦਕਾ ਸਿਰੜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।